ये धर्म मास पुण्य मास कार्तिक आपण माने श्रवण करचंती कार्तिक महात्म्य पूर्वाध्याय आपण माने श्रवण करथिले षष्ठ अध्याय आज आपण मानक आगरे सप्तम अध्याय पृथुरुवाच नारद वाक्य कर्णे शुणी कार्तिक धर्मे मने गुणी श्री एकादशी व्रत रीति जानिबे जेहु उत्पत्ति तुलसी महिमा कथने शुणी संशय राजा मने कार्तिक उद्यापन तुलसी मूले दीपदान विशेष तुलसी सेवन असंख्य धर्म दीपदान एड़े प्रसिद्ध वृक्ष जेहू पूर्वे से उपजिला काहू जेते बेले नारद मुनि निकटरे पचारिछंती ये तुलसी जेते एते पुण्य वृक्ष ये जो ठाकुर देवता जहां निकटरे निवास करी रहुचंती कहीं डाले मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पत्रे देवतांक वास ये तुलसी वृक्षर उत्पत्ति कथा नारदंक आगरे प्रकाश करिबा पई राजा आज्ञा पचारिछंती नारद कहते हे राजा विशेष तुलसी सेवन असंख्य धर्म दीपदान एड़े प्रसिद्ध वृक्ष जहू पूर्वे जे उपजिला कहूँ से कथा कह मुनिवर शुणी संशय जाऊ दूर पृथ्वी वचने देव ऋषि बोलंती शुण मनु बंची तुलसी वृक्ष जहू जात कहिबा तहिर चरित देव जे पूरा सत्य जुगे विविध संभव संवत्सर जोगे मघवा नामे सुरपति संगरे घेनी बृहस्पति देवजा जे पूरा सत्य जुगे विविध संवत्सर जोगे मघवा नामे सुरपति संगरे घेनी बृहस्पति बहुत संपद व्यवहारे गले जे कपिलास पुरे ईश्वर दर्शन आसे इंद्र प्रवेश कपिलासे देखिले गिरिवर शोभा धवल ज्योति तार प्रभा शुद्ध स्फटिक गिरिवर विविध मणिरत्न सार कनक आदि अष्ट धातु विराजे ज्ञान गुण हेतु विविध वनस्पति माने नवपल्लव अनुक्षणे पुष्पमंडित तरुवरे अमृत तुल्य फल धरे कृष्णंक मूले हे बेदी सुनंदा नामे बहे नदी शुद्ध शीतल परिमल सर्वदा स्रविब हे जल कमल कुमुद नीलेन्द्री पुष्पे सुंदर दिशे नदी सारस गण जुथे जुथे जन्ने विबुधे स्वर्ग पथे तीरे बसंती सिद्ध गण ध्याने चिंतन्ति नारायण केवल जोगी शिव पादे मने निवेशी प्रमादे सहस्र सहस्र अछंती देखी आनंद सचिपति सेवने जेते पशु जीवे निर्भय विहरन्ति सर्वे रूपे दिशन्ति दिव्य शोभा सबुरी देहे शिव प्रभा करिण जुथे गज बहंती ऐरावत तेज बने करम चरंती कामधेनु शरद शशि प्राय तनु मृग शार्दूल सिंह शशा केही काहाकु नाही हिंसा सर्वे लक्षंती भक्षंती पत्र फल पी नर्मदा नदी जल सुकृत बसंत सर्वजीवे ज्ञाने निर्गुणमती सर्वे शिव आश्रमे महातेज देखि विचारे देवराज ये दृश्य को अवलोकन करी देवराज इंद्र मध्य से दिन चकित होई गले से आश्रम मध्यरे बा से अरण्य मध्यरे एमिति शोभा देखा जाउची एकाठे आज्ञा हिंसा तांक मध्यरे नाही
ସରଭ କରଭ ଦୀପିକେଶ୍ୱରୀ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଭାବ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସମ୍ପଦର ମୂଲ୍ୟ ତିନି ଭୁବନେ ନାହିଁ ତୁଲ୍ୟ। ବନ ପର୍ବତ ଏଡେ ଶୋଭା କି ସୁନ୍ଦର କିବା ସୁନ୍ଦର ସୁର ପ୍ରଭା। କେମନ୍ତେ ଦେଖିବା ଲୋଚନେ ବୁଝିବା ଶଙ୍କର ଦର୍ଶନେ। ଏତେ ବିଚାରିତ ହୁଁ ବଳି ଈଶ୍ୱର ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ମିଳି। ବାସବ ଆଗମନ ଜାଣି ଦ୍ୱାରେ ବସିଲେ ଶୂଳ ପାଣି। ବାସବ ଗର୍ବ ବିନାଶନେ ଶିବ ବିଚାର କଲେ ମନେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରର ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ନିକଟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାସବ ଆଗମନ ଜାଣି ଦ୍ୱାରେ ବସିଲେ ଶୂଳ ପାଣି। ବାସବ ଗର୍ବ ବିନାଶନେ ଶିବ ବିଚାର କଲେ ମନେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଗୋପ୍ୟ କରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ଯାର ଜରା ଅବସ୍ଥା ତନୁ କ୍ଷୀଣ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ବେଶହୀନ। ଅଧୋବଦନେ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ର ତା ସନ୍ନିଧେ ପ୍ରବେଶୀ। ହେ ବୃଦ୍ଧ ନର ନହୁଁ ତୋତେ ଦ୍ୱାରେ ବସିଛ କି ନିମନ୍ତେ। କାଳେ ତୋ ପ୍ରାୟ ତନୁ ଦେଖି ତୁ କି ଭିକ୍ଷୁକ ନିରିମାଖି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ କପଟ ବେଶ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦର୍ପକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାସବଙ୍କର ଦର୍ପକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏତିକି ବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ? ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସିଛ, ତମେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାଳେ ତୋ ପ୍ରାୟ ତନୁ ଦେଖି ତୁ କି ଭିକ୍ଷୁକ ନିରିମାଖି। ଯାଚକ ବୃତ୍ତେ ଅଛୁ ଆସି କିଏ ବା ଶିବପୁର ବାସୀ। ଯେବେ ଶଙ୍କର ଗଣ ତୁହି କହ ଈଶ୍ୱର ଛନ୍ତି କାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଅମରପୁର ରାଜା ଦେଖିବୁ ଶଙ୍କର ଗିରିଜା। କେମନ୍ତେ ଶୋଭା ଶିବପୁର ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖାଇ ତ କରିଅଛୁ ସାଧ ଯାହା ପଚାରୁ କହ ବୃଦ୍ଧ। ବାସବ ଏମନ୍ତ ବଚନେ ଶିବ ହରନ୍ତି ମନେ ମନେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ପୁଛଇ ସୁନାସିର। କିତୁ ବଧିର ଜଡ଼ ଜନ ପୁଛିଲେ ନ କହୁ ବଚନ। ଆମେ ଅମରପୁର ରାଜା ଦେଖିବୁ ଶଙ୍କର ଗିରିଜା। ତୁ କେଉ ଗର୍ବେ ଆସିଅଛୁ କଥା ନ କହୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଛୁ। ଏମନ୍ତ ବାସବ ବଚନେ ଶଙ୍କର କର୍କଶ ଲୋଚନେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମନେ କୋପି କିଞ୍ଚିତ ଓଷ୍ଠେ ଦନ୍ତ ଚାପି। ଦେଖି ସକ୍ରୋଧେ ସୁରପତି ଘେନିଲେ କୁଳିଶ ସକତି। ରାଜସ ଗୁଣେ ସଚିନାହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା। ରାଜସ ଗୁଣେ ସଚିନାହା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା। ଯେ ବଜ୍ର ରୁଦ୍ର କଣ୍ଠେ ପଡ଼ି ଶୁଭିଲା ଯେନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ଅଙ୍ଗେ ନ ଭେଦି ଦେବସର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର। ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛଦ୍ମ ବେଶ, ଏ ବେଶକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଜ୍ର ବାଜି ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ରୁଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କଣ୍ଠେ ବଜ୍ର ବାଜି ଅନଳ ଜାତ ହେଲା ଗର୍ଜି। କଣ୍ଠ ଦିଶିଲା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ବାସବ ଆଗେ ହେଲେ ଉଭା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା। ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ଫଣିହାର ଦେଖି କମ୍ପଇ ସୁନାସିର। ଅନଳ ତେଜେ ଭୟ ପାଇ ଲୁଚିଲେ ଗୁରୁ ପଛେ ଯାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷଣେ ବୃହସ୍ପତି
ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଲେ ସ୍ତୁତି। ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବଜ୍ରାଘାତ କଣ୍ଠଦେଶରେ ବାଜିଛି, ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଥରହର ହେଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଯାଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଉବାଚ କପାଳେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର, ବୋଇଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଅଧିପ, ସୃଷ୍ଟି କାରଣେ ତୋର ରୂପ। ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରୁ। ପୁଣି ସଂଜ୍ଞାରୁ ରୁଦ୍ର ରୂପେ, ଏତେ ନିମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ। ଏଣୁ ଏ କାଳେ ପରିମାଣେ, ତୋର ମହିମା କେ ବା ଜାଣେ। ଯେ ତୋର ଚରଣେ ଶରଣ, ସେ ଖଣ୍ଡେ ଅକାଳ ମରଣ। ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ଋତରେ, ଯେ ନିତ୍ୟ ତବ ନାମ ଧରେ। ତୁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସଦା ଶିବ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଗତି ଦାୟକ, ନମୋ ନମସ୍ତେ ତ୍ରିଅମ୍ବକ। ଅନ୍ଧ କରି ପୁତ୍ରୀ ପୁରାରୀ, ନମ ବିରୂପ ରୂପ ଧାରୀ। ତୋର ମହିମା ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବ ପୁରନ୍ଦର। ନ ଜାଣି ଦ୍ରୋହ କଲା ତୋତେ, ଏବେ କମ୍ପଇ ଭୟ ଚିତେ। ତୁ ଯେବେ ନ କରିବୁ ତ୍ରାହି, ଆଉ ରକ୍ଷକ ଅଛି କାହିଁ। କରୁଣା କର ତୋ ମହିମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଅପରାଧ କର କ୍ଷମା। ସେବକ ହେଲେ ଅପରାଧୀ, ତୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ବାରିଧି। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ସୁରଗଣ, ତୋର ସେବକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୟା କର, ଜୀବନେ ବର୍ତ୍ତୁ ସୁନାସିର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କୋପମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଶରଣ ପଶିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଶୂଳ ପାଣି। ଅଙ୍ଗିରା ମୁଖ ଚାହିଁ ହର, ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବ ତ୍ୱର। ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଲୁ ଜୀବଦାନ, ଏଣୁ ତୁ ଜୀବ ନାମ ଘେନ। ଏବେ ଅମରପୁରେ ଚଳ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଆ ଖଣ୍ଡଳ। ରୁଦ୍ର ଶ୍ରୀମୁଖୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଜୀବ ସଙ୍ଗତେ ସଚି ସାଇ। ଶିବ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି, ଉଠି କପାଳେ କର ଯୋଡ଼ି। କରନ୍ତି ବିପରୀତ ଗତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଉମାପତି। ଇନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି, ଗଲେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ପୁରୀ। ଏଣୁ ଅନ୍ତରେ ରୂପ ଶୁଣ ରୂପ, ଈଶ୍ୱର ଦେହୁ ତେଉଁ ତାପ। ଅନଳ ରୂପେ ଉତପତି, ଦହଇ ଆକାଶ ଧରିତ୍ରୀ। ତା ଦେଖି ଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥେ, ଅଗ୍ନିକ ଘେନି ବାମ ହସ୍ତେ। ଗଙ୍ଗା ସାଗରେ ଭେଟ ଯହିଁ, ସେ ଅଗ୍ନି ପକାଇଲେ ତହିଁ। ବାହୁଡ଼ି ବିଜେ କପିଳାସେ, ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ବିହି ବସେ। ରୁଦ୍ର ଅନଳ ପଡ଼ି ଜଳେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜିଲା କରମ ଫଳେ। ଜାତ ବାଳକ ରୂପ ଧରି, କାନ୍ଦଇ ଘୋର ରାବ କରି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଗୋପାନଳରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ତେଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତୁତି କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିନା ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ତ୍ରିପୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଲା, ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ନେଇ ସାଗରରେ ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସାଗରରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଜାତ ବାଳକ ରୂପ ରୁଦ୍ର ଅନଳ ପଡ଼ି ଜଳେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜିଲା କରମ ଫଳେ। ଜାତ ବାଳକ ରୂପ ଧରି, କାନ୍ଦଇ ଘୋର ରାବ କରି। ଧ୍ୱନି ଶୁଭଇ ତିନି ପୁରେ, ଶୁଣି କମ୍ପଇ ସୁର ନରେ। ତରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଜନ୍ତୁ, କେହି ନ ଜାଣେ କି ହେତୁ। ସ୍ତମ୍ଭିତ ବାରାନିଧି ପାଣି, ଜଳଧିରାଜ ତାହା ଶୁଣି। ମିଳିଲେ ବାଳକର ପାଶେ,
কুমর রূপ দেখি তো সে দিব্য সুন্দর মহাতেজ যেসন জ্যোতি গ্রহ রাজ উত্তান সাই হই পড়ি কান্দই করি ঘোর রড়ি সাগর সুত প্রায় মণি কূলে ধইলা তাহারি ক্রোধ নিবারিବାକୁ মନ ବାଳକ କରଇ ରୋଦନ ବେଳହୁଁ ବେଳ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଯେହ୍ନେ ପ୍ରଳୟ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଧ୍ୱନି ପରିତ ଦଶ ଦିଶେ ଶୁଣି କମ୍ପନ୍ତି ଚତୁର୍ଦେଶେ ଧ୍ୱନି ପୂରିତ ଦଶ ଦିଶେ ଶୁଣି କମ୍ପନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଶେ ଉଲ୍କାପାତେ ଯେହ୍ନେ ମୋହି জগত জন দেখিবি আরোহী মরাল বাহনে প্রবেশ সিন্ধু সন্নিধানে ব্রহ্মাঙ্কু দেখি জলেশ্বর চরণে কলা নমস্কার পুত্রঙ্কু ব্রহ্মা কোলে দেই কহন্তি ভক্তি ভাব বহি ভপ্রভু এ মোর নন্দন জন্মহু করই ক্রন্দন ভো প্রভু এ মোর নন্দন জন্মহু করই ক্রন্দন কেবে নহিলা শান্ত চিত্ত তুম্ভে তো জগতর তাত এ পুত্র ক্রোধ শান্ত কর প্রসন্ন হই দিয় বর মু তুম্ভ চরণর দাস পুত্রকু কর মো সন্তোষ সাগর বাক্যে পদ্মজনী বালক প্রতি দয়া ঘেনি বইলে ক্রোধ শান্তি কর যুবা অবস্থা হে উতার সংসারে হুও মহারাজা সকল লোকে পাও পূজা ইচ্ছারে ভোগ কর মহি তোতে জিণন্তা নহু কেহি জଳୁ যে হেলু অবতার নাম তো হেউ জଳନ୍ଦର তেণু সঙ্গে সঙ্গে ইয়ে জଳନ୍ଦରର କ୍ରନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ନାମକରଣ ଦିଆଗଲା ବେଦ ପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ନାମକରଣ ଜଳନ୍ଦର ଏବଂ ସେ ଜଳନ୍ଦରକୁ ଯୁବାବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁବା ଶରୀର ତତ୍କ୍ଷଣେ ନମଇ ବିଧାତା ଚରଣେ କପାଳେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଲଇ ଶୁଣ ବେଦ ବର ତୁମ୍ଭ ମାନେ ସେ ଏକ ଜଣେ ମୋତେ ସମର୍ପି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣେ ସେ ମୋତେ କହୁ ରାଜନୀତି ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦପତି ସାଗର ସୁତ ବାକ୍ୟ ବିହି ଚିନ୍ତିଲେ ଶୁକ୍ର ମୁନି ତହିଁ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ আসি মিলিলে ভৃগু সুতে চরণে কলে নমস্কার কল্যাণ করিবে দবর বলন্তি শুণ শুক্রজ্যোতি তুজে সকল গুণে খ্যাতি সিন্ধুসুত তু জলন্দর মর্ত্যমণ্ডলে রাজা কর মন্ত্রী তু থিবু এহা তুলে এমন্ত কহিবি গলে ব্রহ্মা লোকরে পরবেশ নমই মহাদেব দাস ব্রহ্মা লোকরে পরবেশ নমই মহাদেব দাস এণু ব্রহ্মা উৎপত্তি যহু তাঙ্ক চরণে চিত্ত রহু ইতি শ্রী পদ্ম পুরাণে উত্তরাখণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্য জলন্দর উৎপত্তি কথনে ব্রহ্মা বরদানে নাম সপ্তম অধ্যায়।